Hello students, our today's topic is domestic electrical connection. म्हणजे आपल्या घरगुती इलेक्ट्रिकल कनेक्शन त्याच्याविषयी आपल्याला शिकायचं आहे. In our house, the electricity is brought through the main cable wire, which is large cable wire, and this cable wire is from electric pole or underground connection. And in this wire there are three other wires. Cable wire having insulating cover, and in that cable wire there are three types of wires. One is live wire, second is neutral wire, and third one is earth wire. These three wires are in that cable wire. The color of live wire is red or brown. Live wire is of red or brown color. Neutral wire is of blue or black color. And earth wire is yellow or green. In this way, there are three wires in the main cable wire which brings electricity in our home. हे तीन नावं लक्षात ठेवायचे तुम्हाला: लाईव्ह वायर, न्यूट्रल वायर आणि अर्थ वायर. त्यांचे कलर पण तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारले जातात. लाईव्ह वायर हॅज कलर red or brown, a neutral wire having color blue or black, and earth wire having color yellow or green. Now, what are the functions of this wire? These three wires are parallel to each other. They cannot intersect each other. And this live wire brings the current from pole attached to the fuse of pole, and there is a potential difference between live wire and neutral wire is 220 volt. PD between live wire and neutral wire is 220 volt, and due to that potential difference current flows. So this is the potential difference between these two wires, live wire and neutral wire. And potential of live wire is 220. Live wire चं potential काय असतं? 220 volt, and neutral wire चं असतं neutral wire having potential 0 volt. And in this way, in between two wires there is the potential difference of 220 volt. Neutral means 0 volt, and due to the difference in potential, current flows from higher potential to lower potential. We have learned in the previous periods. In this way, current flows through live wire and then a live wire to neutral wire. And these two wires are connected to the meter through fuse wire. Fuse through हे दोन्ही वायर आपल्या मीटरला कनेक्ट केले असतात, आणि मीटर त्याच बाजूला एक मेन स्विच असतं, and through that main switch other wires are connected and provided the electricity in our home at every room. अशा प्रकारे आपल्या घरातील इलेक्ट्रिक कनेक्शन असतं. समजलंय तुम्हाला? हा. नाव आता ह्या दोन वायरचं काम कोणतं आहे? लाईव्ह वायर ब्रिंग द करंट अँड न्यूट्रल वायर रिटर्न द करंट. लाईव्ह वायर इलेक्ट्रिक पोल पासून करंट प्रोव्हाइड करतो, आणि न्यूट्रल वायर तिथून लाईव्ह वायर कडून न्यूट्रल वायरला करंट येतो, आणि ते दोन्ही वायर आपल्या मीटरला जोडलेले असतात, आणि मेन स्विच द्वारे आपल्या घरातील प्रत्येक रूम मध्ये वेगवेगळ्या वायर्स जोडून हा करंट प्रोव्हाइड केला जातो. थर्ड वायर आहे अर्थ वायर. याचं कोणतं काम आहे? earth wire having yellow or green color, and
this wire is connected to the metal plate. This wire connected to the metal plate and this plate is buried in the ground or surface. हे कुठे असते? अंडरग्राउंड मध्ये असते. आता ह्या मेटल प्लेटचं काम काय? ड्यू टू सम रिजन एक्सेस करंट or large amount of current flowing through this wire, then this current flows through earth wire and earth wire is connected to the metal plate and metal plate absorb this excess current which is deep in the underground. So earth wire is used for safety purposes. म्हणजे आपल्याला जर लार्ज अमाउंट मध्ये करंट आलं तर आपल्या घरातील जे इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस आहे ते डॅमेज होण्याची शक्यता असते. तर असं होऊ नये म्हणून ही अर्थ वायर असते, ज्याला आपण अर्थिंग म्हणतो. आणि ती अर्थिंग म्हणजे आतमध्ये अर्थच्या, आणि म्हणून ही अर्थ वायर एका मेटल प्लेटला जोडलेली असते आणि मेटल प्लेट ही आपल्या घरातच जमिनीमध्ये बरीड केलेली असते आणि त्यामुळे एक्सेस करंट ती ऑब्झर्व करते आणि आपल्या घरातील जे अप्लायन्सेस आहे इलेक्ट्रिकल ते सेफ राहतात. सो इन द कनेक्शन द रोल ऑफ अर्थ वायर इज इम्पॉर्टंट. इट इज यूज फॉर सेफ्टी पर्पजेस. ओके, नाउ we will see the fuse wire. What is the use of fuse wire? Fuse wire is made up of two or more substances having specific melting point. एक विशिष्ट मेल्टिंग पॉइंट असलेल्या सबस्टन्स पासून ही बनवलेली असते फ्यूज वायर. When due to some reason a large amount of current is flowing through the circuit, then this fuse wire, its melting point is low, so it heated and melts and electric circuit broken out. म्हणजेच मेल्ट झाल्यामुळे because these wires are connected to the fuse wire. फ्यूज वायरच मेल्ट झाली तर आपलं इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रोकन होते आणि करंट विल नॉट फ्लो टू दी अवर इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस अँड ड्यू टू दिस the electric appliances protect from the damage due to fuse wire. So this wire is also important in the electric circuit. ते फ्यूज वायर आहे ती एका इन्सुलेटिंग सॉकेट मध्ये फिक्स केलेली असते, त्याला आपण ग्रीप म्हणतो. त्या घरातल्या मीटर जवळ एक बाजूला मेन स्विच असते, तिथे व्हाईट कलरचं ग्रीप असतं आणि त्यामध्येही फ्यूज वायर फिक्स केलेली असते. आणि तुम्ही बघितलं असेल फ्यूज गेला म्हणून काढताना तुम्हाला तुमच्या घरातल्या काही लोकांना तर ते ग्रीप काढतात आणि त्याच्यात दुसरी वायर टाकतात, मग लगेच पुन्हा इलेक्ट्रिक सप्लाय सुरू होतो. तर अशा प्रकारे ही फ्यूज वायर आपल्या घरातील इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसला प्रोटेक्ट करते. नाउ वी विल सी द प्रिकॉशन्स टू बी टेकन व्हाईल युजिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी यूज करताना आपल्या घरामध्ये आपण कोणत्या प्रिकॉशन घेतल्या पाहिजे त्याबद्दल बघू थोडक्यात. द फर्स्ट प्रिकॉशन इज सॉकेट्स इन अवर होम शुड बी ॲट सर्टेन हाईट इन विच द स्मॉल चिल्ड्रेन्स कॅनॉट रीच अँड कॅनॉट पुट द नेल्स आर पिन्स लाईक दिस. लहान मुलांना सवय असते एखाद्या प्लग मध्ये खिळे वगैरे किंवा एखादी पिन टाकून बघायची किंवा प्लगच बाहेर ओढून पाहिजे. तर असं होऊ नये म्हणून आपल्या घरातील जे सॉकेट्स आहे इलेक्ट्रिक बोर्ड आहे ते कसे पाहिजे, विशिष्ट उंचीवर पाहिजे, जेणेकरून त्या मुलांचा छोट्या मुलांचा तिथे हात पुरणार नाही. नंतर सेकंड प्रिकॉशन इज व्हाईल क्लिनिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस फर्स्ट स्विच ऑफ इट अँड देन क्लीन. आपल्याला एखादे इलेक्ट्रिक उपकरण जसं टीव्हीच आपल्याला पुसायची आपल्या घरची साफ करायची आहे तर ते टीव्ही सुरू असतानाच त्याला स्वच्छ करायचं नाही, पहिले स्विच ऑफ करायचं आणि सॉकेट्स मधून प्लग बाहेर काढायचं आणि नंतरच मग क्लिनिंग करायचं. आलं लक्षात. अँड थर्ड प्रिकॉशन इज व्हाईल हँडलिंग द इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट्स अवर हँड्स शुड बी ड्राय. आपले हात कोरडे पाहिजे. And we should use the footwear of rubber sole because rubber is a insulating of electricity and due to that the flow of current
cannot pass through the earth by using footwear of rubber sole or plastic sole. इलेक्ट्रिकल उपकरणे हाताळताना आपल्या पायामध्ये रबर किंवा प्लास्टिकचं सोल असलेली चप्पल पाहिजे, कारण रबर प्लास्टिक बॅड कंडक्टर आहे इलेक्ट्रिसिटीच्या, आणि म्हणून एखाद्या वेळी जर आपल्याला करंट लागला तर आपल्या बॉडी थ्रू तो अर्थ मध्ये गेला तर आपल्याला जबरदस्त शॉक बसतो. असं होऊ नये म्हणून आपल्या पायामध्ये काय पाहिजे, रबर सोल असलेली चप्पल यूज करायला पाहिजे. एखाद्याला करंट लागला असेल, इफ समवन गेट इलेक्ट्रिक शॉक, देन वी शुड नॉट टच हिम डायरेक्टली. इन दॅट टाइम वी शुड स्विच ऑफ द मेन स्विच असेल जिथे कुठे त्याला पहिल्यांदा स्विच ऑफ करा. समजा आपल्याला त्यांच्या घरातील मेन स्विचची जागा माहित नसेल तर ज्या इन्स्ट्रुमेंट पासून, ज्या अप्लायन्सेस पासून ज्याला करंट लागला त्याचं प्लग रिमूव्ह करा. तेही तुम्हाला शक्य नसेल तर मग त्याला एका वुडन पोलने म्हणजे लाकडी काठीने त्याला पुश करा, जेणेकरून त्या इलेक्ट्रिक वायर पासून तो फेकल्या जाईल आणि त्याला करंट पासून जे काही हानी होणार होती, त्याचं नुकसान होणार होतं ते कमी होईल. अशा प्रकारे आपण साध्या प्रिकॉशन्स घेतलं तर इलेक्ट्रिसिटी पासून जे आपलं नुकसान होणार आहे ते टळेल. इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड दी थर्ड लेसन, इलेक्ट्रिसिटी.